ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार सज्जन वृंद। आज अध्याय आम आलोचना करवा भगवान श्रीकृष्ण जे कि भगवान विष्णुकर अवतार से किभଳି भाव में शरीर त्याग करते कहीं शरीर त्याग करने को पड़ता एवं से संपर्क में आम जाना जे भगवान श्रीकृष्ण होती विष्णुकर अवतार एवं से होती सृष्टिर पालनकर्ता। तेणु यही पालनकर्ता भगवान विष्णु को कृष्ण अवतार में यहध्यम त्याग करने को पड़ता, शरीर त्याग करने को पड़ता, मृत्यु कबलित होगा पड़ता कारण से मानव शरीर धारण करते। तेणु द्वापर जुगर ये जो भगवान विष्णु कृष्ण रूप में अवतरित होते मृत्युर कारण होता जो त्रेता जुगर एक छलपूर्ण कार्यपाई भगवान जो राम जितेबाला भगवान विष्णु त्रेता जुगर राम रूप में अवतरित होते एक छलनापूर्ण कार्यपाई यही जन्म जो द्वापर जुगर यही शरबिद्ध हो जंत्रणा मृत्युवरण करने को पड़ता। जितेबाला 18 दिन महाभारत युद्ध शेष है युद्ध शेष पर जो कौरव माने निपात हेले तापर कौन है ना युधिष्ठिर राज्याभिषेक है तापर कौन दिने कौन है श्रीकृष्ण ये जो पांडव 5 भाई को नहीं गांधारी को साक्षात करने गले से गांधारी से तांकर जो 100 पुत्रंकर मृत्यु पाई एवं ये जो महाभारत लोमहर्षणकारी महाविनाशकारी महाभारत युद्ध पाई से श्रीकृष्ण को दायी कले जे तुमपाई एभली महाभयंकर युद्ध है एवं मोर 100 पुत्र को तुम हरैवा पड़ा। तेणु से गांधारी से कौन कले ना अभिशाप देले जे श्रीकृष्ण को जे मोर तुम्हें जो भाव में मोर वंश को विनाश कल तुमर वंश जदुवंश से ही भाव में विनाश हो ये मुझे अभिशाप देउची। तेणु ये जो महाभारतर जो मौसुली पर्व में कृष्णकर जो मानव लीला संवरण संपर्क में वर्णना कराई एवं महाभारत युद्धर 35 वर्ष पर महाभारत युद्धर 35 वर्ष पर कृष्णकर मृत्यु होता बोली वर्णना रही 35 वर्ष पर जो द्वारका नगरी रे जो गांधारी से जो अभिशाप से फड़ीला यह पूर्वर आउ गोटे अभिशाप थिला कार ना ये जो कृष्णकर जो पुत्र जो सांब से मुनि ऋषि मान को परिहास करते गर्भ को एक गर्भवती नारी वेश जाई मुनि ऋषि मान को परिहास कर पचारि जे ये गर्भरे पुत्र की कन्या अच्छी आपण मैंने कहतु सर्वज्ञ ऋषि मैंने जो पुत्र मानकर जो धृष्टता जानीपारी कही या गर्भरे जो गर्भ रही से एक लोह मूषण प्रसव कर गर्भवती नारी एवं ता ही जदुवंश ध्वंसर कारण हेब एवं से जो लोह मूषण से जिते उग्रसेन को कहुला से भृत को आदेश देते समुद्र तीर में घसीवाई एवं निश्चेष करने एवं जिते घोरी घोरी जिते न पारे समुद्र में पकई देते एक माछ गिड़ी एवं से माछ गर्भर से लुहाटू को नहीं ये जो जारा शबर शिर जो शरर अग्रभाग में संयोजित करता एवं से जो श्रीकृष्णकर देहांत होता एवं एरकामन सृष्टि होता जे लोह चूर्णरू। तेणु यही भाव में जो आम ये गांधारी अभिशाप कथा मुख्य भाव में आलोचना करवा एवं यही भाव में 35 वर्ष पर गांधारी से जो अभिशाप से शिरोधार्य करते भगवान श्रीकृष्ण एवं जदुवंशी माने जितेबाला जदुवंशी मान को भगवान श्रीकृष्ण कोकुआ भय सृष्टि कले एवं तांकर जो उद्धत जदुवंशी मान को कहले जे तुम्हें मैंने प्रभास क्षेत्र को चली जाओ एवं मृत्यु सम्मुखीन हुआ मृत्यु तुम्हें सम्मुखीन हुआ यही भाव में कृष्णकर यादव मैंने से माने जितेबाला यही प्रभास तीर्थ अवस्थान कले ये अवस्थान किछि दिन पर कौन है ना सातकी एवं कृतवर्मा ये जो दुई यादवों मध्य जो महाभारत युद्ध को नहीं विवाद सृष्टि है एवं एभली विवाद सृष्टि है जे सातकी कौन कले ना कृतवर्मा को तांकर मस्तक छेदन करदे यही भाव में जिते जो कृतवर्मा मस्तक छेदन करदे सातकी सेतेबेले यादव माने जदुवंशी माने से दुई भाग हो गले से विभाजित हो गले एवं विभाजित हो परस्पर से कंदल व्यापृत हेले एवं भगवान श्रीकृष्ण तो कोकुआ भय सृष्टि करछंती से निज हाथ में निज वंश को विनाश करेंगे कोकुआ भय सृष्टि कले तापर से उद्धत जदुवंशी माने कादम्बरी मद्यपान कले एवं कादम्बरी मद्यपान करने द्वारा से उन्मत्त हो पड़े तापर से परस्पर कहीं क्या चिन्ह न पारि परस्पर से हणाहणी हो शेष में विनाश हो गले तापर ये जितेबाला जदुवंशी मानकर विनाश है सेतेबेले भगवान बलराम से जोग मार्ग अवलंबन कले समुद्र कूल को चलीगले जोगारूढ़ अवस्था से बसिले आत्मचिंतन से निमग्न रहिले तापर से जोग अवस्था से शरीर त्याग कले एवं से स्वधाम यात्रा कले से होचंती शेषनाग अनंतर अवतार तेणु से धाम को से यात्रा करगले तापर भगवान श्रीकृष्ण कौन करचंती ना एक पिपल वृक्ष मूल बसी से ध्यान मुद्रा अवस्था अच्छी एवं यही समय कौन है ना जारा शबर से हरिण शिकार करने से जाइला
ଏବଂ ହରିଣ ଶିକାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାଉ ଯାଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲତା ଉହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୃଗର ମୁଖ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ। ତେଣୁ ସେ ଏକ ମୃଗ ବୋଲି ଭାବି ଶରବିଦ୍ଧ କଲା ଏବଂ ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନ କରି ଯେତେବେଳେ ଶର ନିକ୍ଷେପ କଲା ସେହି ତୀରଟି ଶରଟି ଯାଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ବାଜିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ କାହିଁକି ବାଜିଲା? ଏହାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ରହୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ବାମନ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୁନି କୁନି ପାଦକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କଲେ ନା 84 କାଠି ଗଙ୍ଗା ପାଣିକୁ 84 କାଠି ଗଭୀରର ଗଙ୍ଗା ପାଣିକୁ ସେ ଏକ କାକର ବୁନ୍ଦା କରି ନିଜର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ରଖିଦେଲେ। ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମା ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ହେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତୁମେ ମୋତେ ଅପଦସ୍ଥ କଲ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ତୁମେ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ପାଣିକୁ କାକର ବୁନ୍ଦା କରି ତୁମର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ରଖିଦେଲ ସେଇ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ତୁମର ଶରବିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ କ୍ଷୀରି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବାସା ଅତିଥି ହୋଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ସେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅଳି କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ପରେ ଦୁର୍ବାସା ସେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ କ୍ଷୀରିକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେହ ସାରା ବଳି ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ, ତା'ର ଦେହ ସାରା ବଳି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଦର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବାସା କହିଥିଲେ ତୁମେ ଦେହ ସାରା କ୍ଷୀରି ବଳି ହେଲ, ତେଣୁ ତୁମର ଯେଉଁ ଅଂଶରେ କ୍ଷୀରି ବଳି ହେଲା ସେ ଅଂଶ ମାନେ ବଜ୍ରଠାରୁ ଅଧିକ କଠିନ ହୋଇଯିବ, ସେହି ଅଂଶରେ କୌଣସି ଶରବିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଭେଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମର ପାଦର ଯେଉଁ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଛାଡ଼ିଗଲ, ତେଣୁ ସେହି ଅଂଶଟି ଦୁର୍ବଳ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବାସା କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେହି ଅଂଶଟି ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ସେହି ଅଂଶରେ ଶରବିଦ୍ଧ ହେଲା। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଜାରାଶବର ଯେତେବେଳେ ଶରବିଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ଶରବିଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅପରାଧୀ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାତର ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ଆପଣ ଏଇଠି ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ମୁଁ ମୃଗ ଭାବି ମୁଁ ଶରବିଦ୍ଧ କରିଥିଲି, ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମହାପାପୀ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଜାରାଶବର ଜାରା ତୋର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ। ସେ କର୍ମଫଳ କାରଣରୁ ସେ ଯେଉଁ ତୁ ତାକୁ ପୂରଣ କରିଦେଲୁ। ତୁ ଥିଲୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ବାଳୀଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବାଳୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲୁ ତୁ ଅଙ୍ଗଦ। ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଲୁଚି ଛପି ଲତା ଉହାଡ଼ରେ ରହି ତୋର ଯେଉଁ ପିତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନା ଦୋଷରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲି, ଶରବିଦ୍ଧ କରିଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲତା ଗହଳରେ ଲୁଚି ରହି ଯେଉଁ ଶରବିଦ୍ଧ କରିଥିଲି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହେଉ। ତେଣୁ ମୋର ସେଇ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ତୁ ପୂରଣ କରିଦେଲୁ। ତେଣୁ ତୁ ଧର୍ମାତ୍ମା, ତୋର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ତ ମୋର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ତୁ ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କରସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ସେ ଯେଉଁ ଜାରାଶବର ସେ ସ୍ୱଧାମ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାଦମ୍ବରୀ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଯାଦବମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ହଣାହଣି ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିତ୍ର ଯେଉଁ ସାତ୍ୱକୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ, କେବଳ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ବବ୍ରୁ ଏବଂ ଦାରୁକ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥର ସାରଥୀ ଦାରୁକ ସେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ସେ ଦାରୁକଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଅ, ଯେ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଯାଅ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବ ଏଇ କଥା ଯେ ଯାଦବ ବଂଶମାନେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟାପୃତ ହୋଇ ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ଯୋଗମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେ ସ୍ୱଧାମ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ ସେମାନେ ଦ୍ୱାରକାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦ୍ୱାରକା ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରକାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଦାରୁକ ତ ଚାଲିଗଲେ ଏଇ ସମ୍ବାଦ ନେଇ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଦିଆଗଲା। ଅର୍ଜୁନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରି କେବଳ ତାଙ୍କର ଧନୁର ହୁଳଟକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଧନୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବତା ସେଠାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଶରବିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଦେବତା, ଅପ୍ସରା, ଗନ୍ଧର୍ବ, କିନ୍ନର, ମୁନି ଋଷି ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଭଳି ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେ ମାନବ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି,
ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।